ሰላም የሜዲካል ፋርማሲ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ አይረን ዴፊሽንሲ አኔሚያ ወይም ደግሞ በአይረን እጥረት የሚመጣ የደም ማነስ እንዴት እንደምናክም እንወያያለን። ከዚህ በፊት አኔሚያ ምንድነው፣ የደም ማነስ ምንድነው ጀነራሊ አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ እስኪ አይረን ዴፊሽንሲ አኔሚያ የሚለውን እናያለን። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ቆይታ። Iron-Deficiency is the most common nutritional deficiency in developing and developed countries. ብዙ ጊዜ ባለፈው ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ላይ እንዳየነው ሞስት ኮመን ከ50% በላይ የአኔሚያ የሚመጣው በአይረን ዲፊሽንሲ አማካኝነት ነው። The normal ranges for hemoglobin and hematocrit are so wide that a patient may lose up to 15% of blood cell mass and still have hematocrit within the normal range. hemoglobin እና hematocrit 15% ሉዝ ቢያደርግ የሬድ ብለድ ሴል ማሱ 15% ሉዝ አድርጎ እንኳን ሄማቶክሪቱ ኖርማል ሬንጅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው አይረን ዲፊሽንሲ ማይ ፕሮሲድ ዘ አፒራንስ ኦፍ አኔሚያ። ብዙ ጊዜ ምንድነው የአይረን እጥረት በሚያጋጥምበት ሰዓት ያው ለደም ማነስ ያጋልጣል፣ ደግሞ ለአኔሚያ ያጋልጣል ማለት ነው። እንግዲህ ቲዮሎጂን ስናየው አይረን ዲፊሽንሲ ሪዛልትስ ፍሮም prolonged negative iron balance which can occur due to increased iron demand or hematopoiesis, increased lose or decreased intake or absorption. በተለይኛው የአይረን ፍላጎት የሚጨምርበት ሰዓት አለ። increased lose ነው፣ በትራውማ ሊሆን ይችላል፣ prolonged menstruation ሊሆን ይችላል and the other cause chronic ኬዞች ጋር ሊሆን ይችላልና። ሌላኛው decreased intake or absorption ችግር ሊሆን ይችላል፣ ደግሞ የምንወስደው መጠን ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው certain groups at higher risk for iron deficiency include children younger than 2 years, adolescent girls, pregnant and lactating females, and those older than 65 years. ከሁለት ዓመት በታች ላሉ ህፃናት፣ adolescent girls፣ ነፍሰ ጡር እናቶች እንዲሁም ደግሞ ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ እነዚህ ሰዎች ጋር አይረን ዴፊሽንሲ ብዙ ጊዜ የሚያጠቃቸውን ደግሞ ሃይ ሪስክ አለው ማለት ነው። እንግዲህ ብለድ ሉዝ መስት initially be considered a cause of iron deficiency anemia in adults. ብዙ ጊዜ አዋቂዎች ጋር የሚከሰተው አይረን ዲፊሽንሲ አኔሚያ የሚከሰትበት አንዱ መንገድ ምንድነው? ብለድ ሉዝ በሚኖርበት ሰዓት ነው። እንግዲህ ይሄ ብለድ ሉዝ may occur as a result of many disorders including trauma, hemorrhoids, peptic ulcer, gastritis, GI malignancies, arteriovenous malformation, divertical disease, copious menstrual flow, nosebleeds and postpartum bleeding. በእነዚህ አካባቢ ላይ በእነዚህ ምክንያቶች ብለድ ሉዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በአደጋ ምክንያት በሄሞሮይድ ብሊዲንግ ካለ ፔፕቲክ አልሰር የምንለው፣ እንዲሁ ደግሞ ኖዝ ብሊድስ ነስር ወይም አፍንጫ ደም መድማት፣ ከወላድ በኋላ ያለ መድማት፣ ማንስትሬሽን ላይ በጣም ብዙ ደም መፍሰስ፣ እነዚህኞች እንደ ኮዝ ናቸው ማለት ነው። ብለድ ሉዝ የሚሆንበት ምክንያቶች ናቸው። ሌላኛው ሜዲኬሽን ሂስቶሪ ሪሰንት ኦር ፓስት ዩዝ ኦፍ አይረን፣ አልኮሆል፣ ኮርቲኮስቴሮይድ፣ ዋርፋሪን ኦር other anticoagulants, aspirin and non-steroidal anti-inflammatories is a vital part of the history to assess bleeding risk. እነዚህ ሙሉ ምላሽ ምንድነው? ለብሊዲንግ ሪስክ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ other possible causes of hypochromic microcytic anemia include anemia of inflammation, thalassemia, sideroblastic anemia and heavy metal mostly lead poisoning እነዚህ የማይክሮሳይቲክ አኔሚያ ኮዝ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ አይረን ዴፊሽንሲ አኔሚያ ኮዝስ እና አንድ የተፈረስኳን ቅድም እንዳልነው ብለድ ሉዝ ነው። ማንስትሬሽን፣ ጋስትሮኢንቴስታይናል ፔፕቲክ አልሰር፣ ትራውማ እና ሌሎችም ቅድም እንዳየናቸው። ሌላው ዲክሪዝድ አብዞርፕሽን በሜዲኬሽንስ፣ ጋስትሬክቶሚ፣ ሪጂናል አንትራይቲስ በነዛ ምክንያት ሊቀንስ ይችላል። ሌላው ኢንክሪዝድ ሪኳየርመንት ኢንፋንሲ፣ ፕሬግናንት፣ ላክቴቲንግ ውመን፣ ኢምፓየርድ ዩቲላይዜሽን ሄሪዲታሪ ወይም ደግሞ አይረን ዩዝ በመሰለው። ሌላኛው ሪሜምበር ታርገን ተሰስ የምፈልገው ምንድነው? blood loss is considered one of the most common. 1 ml of whole blood contains 0.5 mg of iron, whereas 1 ml of packed red blood cell contains 1 mg of iron. በተለይ ደም ሉዝ በሚሆንበት ሰዓት 1 ml whole blood contains 0.5 mg of iron አብሮ ይወገዳል ማለት ነው። 1 ml of packed red blood cells በሚወገድበት ሰዓት ደግሞ 1 mg of iron አብሮ ሉዝ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ፓቶፊዚዮሎጂን ስናይ አይረን is vital to the function of all cells. Iron deficiency usually is the result of a long period of negative iron balances. ቅድም እንዳልነው አይረን ባላንሶችን አይተናል።
Manifestations of iron deficiency occur in 3 stages. The first stage, iron stores are reduced without reduced serum iron levels and can be assessed with serum ferritin measurements. በተለይኛው the first stage የምንለው iron deficiency ምንድነው? ፈሪቲን መልኩ ስቶር የሆነ አይረን ይቀንሳል። ነገር serum iron level ላይቀንስ ይችላል ማለት ነው። Second stage iron deficiency occurs when iron stores are depleted and hemoglobin is above the lower limit of normal for the population but may be reduced for a given patient. This can be determined by several CBC measurements. Iron stores are depleted ሲሆን ነው ስቶር የሆነው በፌሪቲን ፎርም ስቶር የሆነው ሊቨር ላይ ስፕሊን and መስል ላይ ስቶር የሆነው አይረን ሲቀንስ በዚህ ሰዓት ይሄ ቀንስ በሚቀንስበት ሰዓት ደግሞ ሄሞግሎቢን ደግሞ ሎወር ሊሚት ኦፍ ኖርማል ከኖርማሉ ከፍ ያለ መጠን ሲኖር ይሄ ሰከንድ ስቴጅ ይባላል ማለት ነው። Finding including reduced transfer saturation and increased total iron binding capacity. ይሄ ምንድነው? ያው ትራንስፈር ሳቹሬሽኑ ይቀንሳል ቶታል አይረን ባይንዲንግ ካፓሲቲ ደግሞ ይጨምራል ማለት ሰከንድ ስቴጅ ላይ። third stage occur when the hemoglobin falls to less than normal value. ሄሞግሎቢን ሲለካ ከኖርማል ቫልዩ በታች ሲሆን third stage iron deficiency እንለዋለን ማለት ነው። ለያ እንግዲህ ዲያግኖሲስ እና ሂስቶሪ ፍራንስ ብለድ ሉዝ menorrhagia, frequent blood donation, pictation on the red spot, hematomas, epistaxis, bleeding gums, blood in the urine or the stool. Stool ጓክ ይባላል። እንግዲህ አንደኛው menorrhagia ነው። ሄቪ የሆነ menstruation በሚኖርበት ሰዓት ብዙም በሚፈስበት ሰዓት ለኛው ተተሎ ደም መስጠት እንደገና ደግሞ ስፖት የሆነ ሬድ ብለድ ስፖት ፔቲቸም ነው አልፎ አልፎ ጥቁር ቀይ የሆኑ ነጠብጣቦች መኖር ሌላኛው ሄማቶማ የሆነ ወዳን ደም አኮሙሌት ፎርም ማድረግ ነስርም ደግሞ አፍንጫ ደም መፍሰስ ፒታክሲስ ብሊዲንግ ገም ጥርስ ካቢላ መድማት እንደገና ሽንት ጋርና ሰገራ ጋር አብሮ ደም ቀላቀለ ይባላል እሱ ልጓይ ይባላል። እንደዚህ አይነት ሲምፕቶሞች ሊታዩ ይችላል ሂስትሪውን ስናይ። ሌላኛው በፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ስናይ ደግሞ ስፕሊኖሜጋሊ የስፕሊን መጠን መጨመር ኮይሎኒቺያ ወንዳ ስፑኔል ሼፕ nail and the plumber Vincent syndrome. Glasses, tongue inflamed, dysphagia and esophageal waves are rare. ኮይሎኒቺያ የምንለው ቅድም ስፑኔል ሼፕ ነው የጥፍር ካርቭድ ፎርም ወደ ለመነሳት ማርሱር ጉድ ማለት የሆነ የማንኪያ አይነት ቅርጽ እንዲኖረው መሆን ምላሳችን ኢንፍሌምድ መሆን እንደውም the presence of telangiectasias or heme positive stool may help to identify the source of blood loss. In laboratory findings the commonly lower serum iron and ferritin levels and high total iron binding capacity. ምንድነው የሴረም አይሮን እና ፌሪቲን ሌቭሉ ዝቅተኛ መሆን ከኖርማል ሌቭሉ ዝቅ ማለት እንደነው ቶታል አይረን ባይንዲንግ ካፓሲቲ ደግሞ ከፍ ማለት ይሄ iron deficiency anemia ለመላከት ይችላል ማለት ነው። In the early stage of iron deficiency anemia, red blood cell size is not changed. Low ferritin concentration is the earliest and most sensitive indicator for iron deficiency. በተለይ ደግሞ የፌሪቲን ኮንሰንትሬሽኑ ዝቅተኛ የሚሆነው ይሄ ከምንም በላይ ያው iron deficiency መኖርን ኢንዲኬት ያደርግልናል ማለት ነው ከሌሎች የበለጠ። ሌላኛው hemoglobin, hematocrit and red blood cell indices usually remain normal in early stage. ገና እንደጀመረ ሄሞግሎቢን ሄማቶክሪት እና ሬድ ብለድ ሴል ኢንዳይሲስ ኖርማል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። In the later stages of iron deficiency anemia, hemoglobin and hematocrit fall below normal values and microcytic hypochromic anemia develops. በተለይ ደግሞ ያው iron deficiency anemia የቆየ በሄደ ቁጥር ሄሞግሎቢን እና ሄማቶክሪቱ ከኖርማል ቫልዩ ዝቅ ይላሉ ማለት ነው። ሌላኛው even slightly abnormal hemoglobin and hematocrit level might indicate significant depletion of iron stores and should not be ignored. In terms of red blood cell indices, mean serum volume is reduced earlier in iron deficiency anemia than hemoglobin concentrations. Transfer saturation, serum iron level divided by total iron binding capacity is useful for assessing iron deficiency anemia. Low value may indicate iron deficiency anemia and also may be present in inflammatory disorders. በተለይኛው ትራንስፈር ሳቹሬሽን የምንለው ሎው ሌቭል ካለው ለአይረን ዴፊሺየንሲ አኔሚያ ኢንዲኬት ሲሆን ነገር ግን ኢንፍላማቶሪ ዲስኦርደር ላይም
መጠኑ ዝቅ ሊል ይችላል ማለት ነው። ለኛ the total iron binding capacity may help to differentiate the diagnosis in these patients. Total iron binding capacity level that are elevated suggest iron deficiency anemia, while values that are low represent inflammatory disease. በተለይ total iron binding capacity የምንለው በአይረን ዲፊሽንሲ አኔሚያ ጊዜ መጠኑ ምን ይሆናል? ከፍ ይላል። ሌላው ደግሞ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ በሚኖርበት ሰዓት ደግሞ ቶታል አይረን ባይንዲንግ ካፓሲቲው ዝቅ ይላል ማለት ነው። እንግዲህኛው ይሄ ኖርማል ቫልዩ ነው። በአለፈው ክፍል በደንብ አይተነዋል። እዛ ጋር ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ትሪትመንት ስናይ ዲዛይርድ አውትካም አለ፣ የምንፈልገው ውጤት አለ። ትሪት በምናደርግበት ሰዓት the first one reversal of hematologic parameters to normal። ሄማቶሎጂክ ፓራሜትሮችን ኖርማል እንዲሆን እንፈልጋለን። ሄማቶክሪት፣ ሄሞግሎቢን እንዲሁም ሌሎችም ሲቢሲ4 እነሱ ኖርማል መሆናቸው። ለኛው ሪተርን ኦፍ ኖርማል ፋንክሽን ኤንድ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ፕሪቨንሽን ኦር ሪቨርሳል ኦፍ ሎንግ ተርም ኮምፕሊኬሽንስ ነው። እንግዲህ እንደን ፋርማኮሎጂካል ቴራፒ ስናይ the first one transfusion of red blood cells ነው። patients without significant cardiovascular disease 7 gram per deciliter ከሆነ በተለይ ምንም አይነት ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ ሌላ ከልብ ጋር የተያያዘ በሽታ ሳይኖርበት ሄሞግሎቢን መጠኑ 7 ግራም ፐር ዴሲሊትር በታች ከሆነ ብለድ ትራንስፊውዥን ሰጣል። ሌላኛው ደግሞ only patients with acute symptoms dyspnea, chest pain and hemoglobin concentration in range of 7 up to 9 gram per deciliter required blood transfusion። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? አኪዩት የሆነ ሲምፕተም ካለ፣ የትንፋሽ እጥረት ካለ፣ ቸስት ደረታ ህመም ካለ ሄሞግሎቢን ከ7 እስከ 9 ከሆነ ብለድ ትራንስፊውዥን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሌላኛው ingesting a diet that is rich in iron should be encouraged። በአይረን የበለጸጉ ምግቦችን እንዲወስዱ ማድረግ። dietary supplementation and administration of oral iron preparations. Example of foods that are high in iron include animal liver, fortified cereals, oatmeal, beef, egg, spinach, lentils, tofu and beans። እነዚህ እንግዲህ ባቄላና ባቄላ ዘሮችን፣ እንቁላል፣ የበሬ ስጋ፣ አጃ፣ የበሬ ጉበት እነዚህ the best one ናቸው። iron is the best absorbed from meat, fish and poultry። እንግዲህኛው አይረን የሚገኝባቸው ፉድ ሶርስ ምንም እንጠራቸው ሬድ ሚት፣ ቀይ ስጋዎች፣ ኦርጋን ሚት ሊቨር፣ ዌት ጀርምስ፣ ኤግ ዮልክስ፣ ኦይስተር ምን አሳ ዘር ነው። እንደገና ደግሞ አስኳላ የእንቁላል ውስጠኛው ቢጫዋ ክፍል እነሱ ከፍተኛ የሆነ አይረን ኮንተንት አላቸው ማለት ነው። ስለነዚህን መመገብ አይረን እጥረትን ለመከላከል ያግዘናል። ሌላኛው እንግዲህ ኦራል አይረን ፕሮዳክትስ ናቸው። እነዚህ እንግዲህ መድኃኒቶች ናቸው፣ ደግሞ ፋርማኮሎጂካል ቴራፒ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። የተፈረሳን ፌረስ ሳልፌት፣ ሱስኔት፣ ላክቴት፣ ፉማሬት፣ ግሉታሜት and gluconate are absorbed similarly. Ferric citrate for the treatment of iron-deficiency anemia in adults with CKD who are not on dialysis. በተለይ ፌሪክ ሲትሬት የሚባለው አይረን ዲፊሽንሲ አኔሚያን ለማከም የምንጠቀመው ነው። ይሄ የምንጠቀመው ምንድነው? ከሲኬዲ ወይም ደግሞ ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ ጋር ተያይዞ የመጣ አይረን ዲፊሽንሲ አኔሚያን ለማከም ያገለግላል። ነገር ግን ዲያላይሲስ ላይ መሆን የለበትም። ዲያላይሲስ ስለሚያደርግ ሰው ፌሪክ ሲትሬትን አንጠቀምም ማለት ነው። ሌላኛው አይረን is the best absorbed in the reduced ferrous form with maximal absorption occurring in duodenum or acidic media ማለት ነው። በተለይ በጣም ከአይረኖች ውስጥ ፌረስ ፎርም ነው Fe2+ ምንለው ፌረስ ፎርሙ ከፌሪክ ፎርሙ የበለጠ አብዞርብ ይደረጋል። ከዛ ውጭ ደግሞ አሲዲክ ሚዲያ ይፈልጋል ማለት ነው። ዲዞልቭ ለመሆን አሲድ ስለሚፈልግ እሱ ወደ ኋላ እናያለን። አሲዲክ ሚዲያ ይፈልጋል። ስለዚህ አሲድን ኒውትራላይዝ የሚያደርገው ነው ብሎክ የሚያደርገው ነገሮች መድኃኒቶች ጋር ኢንተራክሽን አለው ማለት ነው። ታይፒካሊ አይረን ሳልፌት is the most commonly used formulations። በተለይ አይረን ሳልፌት የምንለው ሞስት የምንጠቀመው ነው። ብዙ አይነት አይረኖች አሉ፣ እሱ እናያለን። ሌላኛው for patients with iron-deficiency anemia the generally recommended dose is about 150 to 200 mg of elemental iron daily, usually in 2 or 3 divided dose። በተለይ iron-deficiency anemia ያለባቸው ሰዎች በቀን ውስጥ ከ150 እስከ 200 ሚሊ ግራም
ኤሌመንታል አይረን ያስፈልገናል ማለት ነው። የኛው እንደውም እንደነቀል ነው ሁለቴ ወይም ደግሞ ሶስቴ ከፍለን ልንሰጥ እንችላለን በቀን። ሌላኛው iron preferably is administered at least 1 hour before meals because food can interfere with iron absorption። በተለይ ይሄ አይረን በምንወስድበት ሰዓት አንድ ሰዓት ከምግብ በፊት አንድ ሰዓት ቀደም ብለን ብንወስድ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ያው አይረን አብዞርፕሽን ኢንተርፌስ ስለሚያደርግ ነው። Many patients must take iron with food because they experience GI upset when iron is administered on an empty stomach። እንግዲህ እንደምታዩት ምግቡ አይረን የበለጠ አብዞርብ የሚደረገው አንድ ሰዓት ከምግብ በፊት ቀደም ብለን ብንወስደው የተሻለ ነው ነበር። ነገር ግን ያው ከጂአይ አፕሴት አንፃር ያው አይረን የምንወስደው ከምግብ ጋር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኦራል አይረን ፕሮዳክትስ ከምንላቸው የአይረን ሳልቶች አሉ። ፌረስ ሳልፌት፣ ፌረስ ግሉኮኔት እና ፌረስ ፎማሬት ብዙ የምንጠቀማቸው ናቸው። እንግዲህ ፐርሰንት ኦፍ ኤሌመንታል አይረን ምንለው አለ እዚህ ጋር። እንግዲህ ኮመን ፎርሙሌሽንስ ኤንድ ኤሌመንታል አይረን ፕሮቫይድድ ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ 325 ሚሊ ግራም ታብሌት ወይም 324 ውስጥ ከ60 እስከ 65 ሚሊ ግራም ኦፍ ኤሌመንታል አይረን አለ እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ይሄ እንዴት እናመጣዋለን? 20% ኦፍ ፌረስ ሳልፌት አለ ካልን 325 ሚሊ ግራም ሲባዛ በ20 ሲካፈል ለ100 ስናደርገው 65 ሚሊ ግራም ኤሌመንታል አይረን መሆኑን እናውቃለን። በዚህ መሰረት ካልኩሌት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ፌረስ ሳልፌት 30% ኤሌመንታል አይረን ያለው ማለት ነው። ሌላኛው ፌረስ ግሉኮኔት 12% ሲሆን 325 ሚሊ ግራም ታብሌት ውስጥ 38 ሚሊ ግራም ኤሌመንታል አይረን እናገኛለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከ240 እስከ 246 ሚሊ ግራም ታብሌት ውስጥ ደግሞ ከ28 እስከ 29 ሚሊ ግራም ኤሌመንታል አይረን እናገኛለን ማለት ነው ፌረስ ግሉኮኔት ላይ። ሌላኛው ፌረስ ፎማሬት የምንለው 33% ኦፍ ፐርሰንታል አይረን ኤሌመንታል አይረን አለው ማለት ነው። ስለዚህ 200 ሚሊ ግራም ታብሌት ውስጥ 66 ሚሊ ግራም ፌረስ ፎማሬት እናገኛለን ማለት ነው። በ325 ሚሊ ግራም ታብሌት ውስጥ ደግሞ 106 ሚሊ ግራም ፌረስ ፎማሬት ኤሌመንታል አይረን እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ አድቨርስ ሪአክሽንስ እና ይሄ ፌረሶች ጋር ፕራይመሪ ጂአይ ኔቸር ኤንድ ኮንሲስት ኦፍ ዳርክ ዲስኮሎሬሽን ኦፍ ፌሰስ፣ የሰገራ መጥቆር፣ ኮንስቲፔሽን ኦር ዲሃሪያ፣ የሆድ ድርቀት ወይም ደግሞ ተቅማጥ ሊሆን ይችላል፣ ማስመለስ፣ ማቅለሽለሽ ምንላቸው እነዚህ ኮመን የሆኑ ሳይድ ኢፌክቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ጂአይ ሳይድ ኢፌክትስ ዩዥዋሊ አር ኮመን ዶዝ ሪሌትድ። በተለይ ሳይድ ኢፌክት ኮመን ብዙ ጊዜ ኮመን እና ከዶዙ ጋር ከምንወስደው መጠን ጋር የተያያዘ ነው ማለት ሳይድ ኢፌክቱ። administration of smaller amount of iron with each dose or administration with meals may minimize this adverse effect እንዳልነው ምንድነው ጂአይ ሳይድ ኢፌክቶች ኮመን ስለሆኑ ይሄን ለመቀነስ ከምግብ ጋር መውሰድ ወይም ደግሞ ትንሽ መጠኖች መውሰድ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው አይረን ሳልት ድራግ ኢንተራክሽን አለው። ይሄ አይረን ሳልት ድራግ ኢንተራክሽን the first one histamine 2 blockers or proton pump inhibitors reduce gastric acidity and may impair iron absorption። ቅድም እንዳልነው ፌረስ ሳልቶች አብዞርብ የሚደረጉት ዶድነም ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ ዲዞልቭ ለመሆን አሲዲክ ሚዲያ ይፈልጋሉ። እና H2 ብሎከር ኤግዛምፕል እነዚህ ሜቲዲን ፕሮቶን ፓምፕ ኢንሂቢተር የምንላቸው ደግሞ ኦሜፕራዞል፣ ፓንቶፕራዞል፣ ኢሶሜፕራዞል እንዲሁም ሌሎቹም እነዚህ ደግሞ ያደርጋሉ አሲድ ሰፕሬሽን ኢንሂቢትስ ወይም ደግሞ ብሎክ ስለሚያደርጉ የፌረስ ሳልፌት በሰዓቱ ዲዞልቭ ሆኖ አብዞርብ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ጋር ኢንተራክሽን አለው ማለት ነው። ስለምናደርጋለን ቢያንስ ከነዚህ መድኃኒቶች ጋር የ2 ሰዓት ልዩነት አድርገን እንድንወስድ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ኦሬንጅ ጁስ and other ascorbic acid rich foods can be included with meals to potentially increase absorption። በተለይ ደግሞ ይሄኛው ኦሬንጅ ጁስ ወይም ደግሞ አስኮርቢክ አሲድ የምንለው ቫይታሚን ሲ ኦሬንጅ የሆኑ ምግቦች ጋር በምንወስድበት ሰዓት የፌረስ ሳልቶችን አብዞርቤሽን ከፍ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሚልክ ኤንድ ቲ reduce absorption and should be consumed in moderation። ሌላኛው ደግሞ ወተትና የወተት ተዋጽኦዎች እንዲሁም ሻይ የአይረን አብዞርቤሽን መጠን ይቀንሱታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህኛውን የምንወስደው መጠን ዝቅ ማድረግና መውሰድ ካለብን ደግሞ የ2 ሰዓት ልዩነት አድርገን መውሰድ አለብን ማለት ነው። drugs that decrease iron absorption aluminum, magnesium and calcium containing antacids, tetracycline and doxycycline, histamine 2 antagonist, proton pump inhibitors, cholestyramine እነዚህ ምንድነው የሚያደርጉት? በተለይ እነዚህ ጨጓራ መድኃኒት የምንላቸው አሲዲክ ሚዲያውን ኒውትራላይዝ ወይም ደግሞ ብሎክ ማድረግ
የአይረን አብዞርፕሽን ይቀንሱታል። ሌላኛው ደግሞ ቴትራሳይክል ዶክሳይክል ቻሌሽን በመፍጠር እና ደግሞ ማግኔዥየም ካልሲየም ቻሌት በመፍጠር አብዞርብ እንዳይሆን በሰዓቱ ያደርጉታል ማለት ነው። ሌላኛው ድራግስ አፌክትድ ባይ አይረን እነዚህ ደግሞ ምንድነው አይረን አፌክት የሚያደርጋቸው ናቸው። ለምሳሌ ሌቮዶፓ ታይሎፓም ዲክሪዝድ ይቀንስብናል። ሌቮታይሮክሲን፣ ፔንሲላማይን፣ ፍሎሮኩዊኖሎን እና ኤግዛምፕል ሲፕሮፍሎክሳሲን እና ቴትራሳይክሊን ዶክሳይክሊን ማይኮ ፌኖሌት የምላቸው እነዚህም መጠናቸውን ዝቅ ያደርጋል ማለት ነው አይረን። ስለዚህ ትሪትመንት ፌለር እንላለን። ፌለር እንዴት ነው? አሁን ይሄ ደግሞ ህክምናው አይረን ፒዮ አይረን ቴራፒ እየሰጠን ፌል የሚያደርግበት መንገድ ምንድን ነው? ለምንድን ነው ፌል የሚያደርገው የሚለው ነው ስናይ ፌለር ቱ ሪስፖንድ ቱ አፕሮፕሪየት ትሪትመንት ሬጂምስ necessitates re-evaluation of the patient's condition. Common cause of treatment failure include the first one, poor patient adherence. ታካሚው አይረን እጥረት ያለበት ሰው ለመውሰድ ደስተኛ ለመሆን ፈቃደኛ ለመሆን inability to absorb iron absorb አለመሆን incorrect diagnosis continued bleeding concurrent inflammatory conditions that impairs a full response ሌሎች በሽታዎች ካሉ እንዲሁም ደግሞ ቀጣይነት ያለው መድማት ወይም ብሊዲንግ ካለ rarely a patient has diminished ability to absorb iron most often due to previous gastrectomy such as gastric bypass surgery celiac disease የምላቸው እነዚህ በተለይ አይረን አብዞርፕሽን ቀነስበት ምክንያት ነው አንደኛው ማለት ነው። ጋስትሪክቶሚ ሰርጀሪ ተሰራለ ሰው ከሆነ ሌላኛው regardless of the form of oral therapy used treatment should continue for 3 up to 6 months after the anemia is resolved to allow for replenish of iron stores and to prevent relapse. በተለይ አይረን ሪዞልቭ ደግሞ የደም አነሱ ሪዞልቭ ካርን ከፈታም ችግሩን ሪዞልቭ ካደረግን በኋላ ከ3 እስከ 6 ወር ያህል መውሰድ አለብን። ለምንድን ነው ነው አይረን ስቶር እንዲሆንና እንደገና ተመልሶ እንዳይመጣ ለመከላከል ስለሚያግዘን ማለት ነው። ፓረንተራል አይረን ቴራፒ እንግዲህ ቅድም በእነዛ ምክንያቶች ፌል ካረገ ወደ ፓረንተራል አይረን ቴራፒ እንሄዳለን ማለት ነው። ኢንዲኬሽንስ ፎር ፓረንተራል አይረን ቴራፒ ኢንክሉድ the first one intolerance to oral malabsorption and non-adherence, significant blood loss who refuse transfusions and cannot take oral iron therapy. በተለይኛው ደግሞ ምንድነው አንደኛ መድኃኒቱን የሚዋጡ መድኃኒቶችን ኢንቶለራንስ መሆን አለመስማማት፣ እንደገና ማላብዞርፕሽን ካለ የሚገባው መጠን አብዞርብ መሆን ካልቻለ፣ እንደገና ሰውየውም non-adherence ከሆነ ሌላኛው ደግሞ ሲግኒፊካንት የሆነ ብለድ ሉዝ በሚሆንበት ሰዓት ብለድ ትራንስፊውዥን አልቀበል የሚል ከሆነ እንዲሁም ደግሞ የሚዋጥ መድኃኒት ያልወሰድም ካለ በእነዚህ ምክንያት ፓረንተራል አይረን ቴራፒ ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ፔሸንትስ ዊዝ ኢንፍላማቶሪ ባውል ዲዝ and those with gastric bypass or gastric resection due to poor oral absorption ካለ patients with CKD especially those undergoing hemodialysis and for some cancer patients receiving chemotherapy on erythropoiesis stimulating agent በእነዚህ ምክንያቶች ፓረንተራል አይረን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ፓረንተራል አይረን ቴራፒ ላይ 5 different parenteral iron preparations እነዚህ 5 የምንላቸው 5 የተለያዩ parenteral iron preparations ብዙ ጊዜ ዩኤስ ላይ available የሆኑት ናቸው። የፈተፈረስታን አይረን ዴክስትራን፣ ሶዲየም ፌሪክ ግሉኮኔት፣ አይረን ሱክሮዝ፣ ፍሮሞክሳይቶል፣ ፌሪክ ካርቦክሲ ማልቶዝ የምንላቸው ፓረንተራል የሚሰጣቸው የአይረን ዘሮች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ iron dextran parenteral preparations have been associated with more anaphylactic reactions and requires a test dose prior to full dose administration. በተለይ iron dextran የምንለው ኮመን የሆነ ሳይድ ኢፌክት አለው ማለት ከዚህ ውስጥ ምንድነው አናፊላክቲክ ሪአክሽን ምንለው ማለት ነው። ሳይድ ኢፌክት ለማረጋገጥ መጀመሪያ ምን አለ ቴስት ዶዝ መስጠት አለብን። ትንሽ እየመጣን አድርገን ቴስት አድርገን ምንም አይነት ሪአክሽን ማያሳይ ከሆነ full dose እንሰጣለን ማለት ነው። ሌላኛው fatal reactions have also occurred in patients who tolerated the test dose በተለይ fatal reaction ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። አይረን ዴክስትራን እንዴት የሚያመጣው በተለይ ይሄ ቴስት ዶዝን ቶለሬት ካደረገው ከተላመደው ምንም አይነት ሪአክሽን ማያሳይ ከሆነ በዛ
ሙሉ ዶዝ በሚሰጥበት ሰዓት ግን ለስከመሞት የሚያደርስ ሪአክሽን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። አይረን ዴክስትራን ኤንድ ፌሩሞክሳይቶል products have black box warnings in their labeling regarding severe allergic reactions. በተለይ በጣም ዋርኒንግ ማስጠንቀቂያ የሚሰጠው አይረን ዴክስትራን እና ፌሩሞክሳይቶል የምንለው ሴቨር እና አለርጂክ ሪአክሽን ስለሚያመጡ እነዚህን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። all parenteral iron preparations carry a risk for anaphylactic reactions but likely to a lesser extent than iron dextran. ሁሉም የፓረንተራል አይረን ፕሪፓሬሽን ናቸው አናፊላክቲክ ሪአክሽን ያመጣል። ነገር ግን የማምጣት መጠናቸው ከአይረን ዴክስትራን ሌሎች ያነሰ ነው ማለት ነው። The following formula can be used to estimate the total dose of parenteral iron needed to correct. But dose of iron in milligram is equal to whole blood hemoglobin deficit gram per deciliter times body weight in pound, or dose of iron milligram is equal to whole blood hemoglobin deficit gram per liter times body weight per kg times 0.22. An additional quantity of iron to replenish stores should be added, about 600 mg for women and 1000 mg for men. The first iron dextran is a complex of ferric hydroxide and the carbohydrate dextran contains 50 mg of iron per ml and can be given via the intramuscular or IV. በተለይ አይረን ዴክስትራን የምንለው በካርቦሃይድሬት ዴክስትራን ፌሪክ ሃይድሮክሳይድ ጋር ኮምፕሌክስ በማድረግ 50 ሚሊ ግራም ኦፍ አይረን በአንድ ኤምኤል ውስጥ ይኖራል። ይሄኛው እናደርጋለን ኢንትራመስኩላር ወይም ደግሞ አይቪ እንሰጣለን ማለት ነው። ቴስት ዶዝ ስቲል ኢዝ ሪኳየርድ። በተለይ አናፊላክቲክ ሪአክሽን ጋር ተያይዞ ቴስት ዶዝ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ አድቨርስ ሪአክሽን ስናይ ደፈርሳ አርተራልጂያስ፣ ማያልጂያስ፣ ፍላሽንግ፣ ማላይዝ ኤንድ ፌቨር በተለይ እነዚህ ቶታል ዶዝ ኢንፊውዝ በምናደርግበት ሰዓት የሚከሰቱ ናቸው ኮመንሊ ማለት ነው። እንግዲህ መገጣጠሚያ ህመሞች፣ የጡንቻ ደግሞ ፌቨር እነዚህ ያጋጥሙናል። ሌላኛው ስቴኒንግ ኦፍ ዘ ስኪን ፔን አት ዘ ኢንጀክሽን ሳይት አለርጂክ ሪአክሽንስ ኤንድ ሬርሊ አናፊላክሲስ በተለይ ቆዳችን ላይ ስቴን ማቅለም እንዲሁም ደግሞ በምንወጋበት ቦታ ላይ ፔን መሰማት አለርጂክ ሪአክሽን እንዲሁም አናፊላክሲስ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ሃይፐር ሪአክቲቭ ኢሚዩን ሪስፖንስ አክቲቭ ሩማቶይድ አርትራይቲስ ኤንድ ሲስተሚክ ሉፐስ ኤሪቴማተስ በተለይኛው ኢሚዩን ሪስፖንስ ምንድነው ሃይፐር ሪአክቲቭ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። በተለይ አክቲቭ ሩማቶይድ አርትራይቲስ እና ሲስተሚክ ሉፐስ ኤሪቴማተስ ላይ ያለባቸው ሰዎች ጋር እንደገና ሊያባብስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሌላኛው ሶዲየም ፌሪክ ግሉኮኔትን ስናይ it is available in an aqueous solution to produce fewer anaphylactic reactions than iron dextran. ከአይረን ዴክስትራን አንጻር ሲታይ ግን ዝቅተኛ የሆነ አናፊላክቲክ ሪአክሽን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። አድቨርስ ኢፌክትስ ክራምፕ፣ ናውዚያ፣ ቮሚቲንግ፣ ፍላሽንግ፣ ሃይፖቴንሽን፣ ኢንቴንስ አፐር ጋስትሪክ ፔን፣ ራሽ ኤንድ ፕሩራይተስ እነዚህም ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አይረን ሱክሮዝ በምናይበት ሰዓት it is a polynuclear iron hydroxide in sucrose complex. The half-life is about 6 hours with a volume of distribution similar to that of iron dextran. በተለይ አይረን ሱክሮዝ የምንለው half-life ለ6 ሰዓት ያህል ነው። ይሄ ደግሞ should not be administered concomitantly with oral iron preparations because it will reduce the absorption of oral iron. በተለይ አይረን ሱክሮዝ የምንለው ፒዮ ከምንወስደው የአይረን ፕሪፓሬሽን ጋር መውሰድ የለብንም። ምክንያቱም ምንድነው የፒዮ ወይም ደግሞ ኦራል የምንወስደው መድኃኒት አብዞርፕሽን ስለሚቀንሰው ማለት ነው። እንግዲህ አድቨርስ ኢፌክትስ እና ሌግ ክራምፕስ ኤንድ ሃይፖቴንሽን ነው። የሃይፖቴንሽን እና እግር ላይ ያለ ቁርጥማት ምናምን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ፌሩሞክሳይቶል የምንለው ነው to treat Iron-Deficiency Anemia in adults with CKD who are on or off dialysis not respond to oral iron. ይሄ ፌሩሞክሳይቶል የምንለው CKD ዲያላይሲስ ላይም ቢሆንም ባይሆንም በሁለቱም እንጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ኦራሊ ለውጥ ከሌለ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ታፒካል ዶዚንግ is 510 mg IV dose followed by
second 510 milligram dose 3 to 8 days later. The dose can be readministered after 1 month if anemia persists. በተለይኛው ፊብሮሞግዛይቶል የምንለውን መጠን የሚወሰደው መጠን ምንድነው 510 ሚሊግራም አይቪ እንሰጣለን። ከሰጠን በኋላ ሁለተኛውን ደግሞ ከ3 እስከ 8 ቀን ባለው ውስጥ እንደግመዋለን ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ አኔሚያ ፐርሲስቱን ቀጣይነት ካለው ከአንድ ወር በኋላ ደግሞ እንደገና እንደግመዋለን እንዶዝ ማለት ነው። ሌላኛው anaphylaxis can occur and patients should be observed for at least 30 minutes after each dose. በተለይ anaphylaxis ሊከሰት ስለሚችል ፊብሮሞግዛይቶል ሰጠን ለ30 ደቂቃ ያህል ማየት አለብን ፔሸንቱ ማለት ነው። ሌላኛው black box warning fatal and non-fatal anaphylactic reactions ነው። It should not be used in patients who previously had an allergic reaction to other iron preparations. ሌሎች አይረን ፕሪፓሬሽኖች አለርጂክ ሪአክሽን ካለበት መድኃኒት ፈጽሞ መጠቀም ያለብንም ማለት ነው። ሌላኛው ፌሪክ ካርቦክሲ ማልቶዝ ምንለዋለን። It is the newest approved parenteral iron products for treatment of Iron-Deficiency Anemia in those who have failed oral iron therapy or who have intolerance for oral therapy. በተነዚህ ኦራል ቴራፒዎች ፌል ካደረጉም ደግሞ ኢንቶለራንስ ከተፈጠረ እንጠቀመዋለን። እኛው ምንድነው it is also approved for chronic kidney disease patients not on hemodialysis. በተለይኛው ፌሪክ ካርቦክሲ ማልቶዝ የምንለው ፌሪክ ካርቦክሲ ማልቶዝ የምንለው ለሲኬዲ ወይም ደግሞ ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ ላለባቸው እንጠቀመዋለን። ነገር ግን ሄሞዳያላይሲስ ላይ መሆን የለበትም ማለት ነው። ሄሞዳያላይሲስ ላይ ከሆነ ግን የመድኃኒት መጠቀም አንችልም። እንግዲህ እዚህ ጋር ባጭሩ ያለ መሰንጠሪ ስናየው እዚህ ጋር የምናየው አንደኛ ቴስት ዶዝ የሚያስፈልገው የትኞቹ ናቸው ካልን እነዚህ ሁለቶች ብቻ ናቸው። አይረን ዴክስትራ እና ሶዲየም ፌሪግሉኮኔት እነዚህ ሁለቶች ያው ቴስት ዶዝ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ለኛው ብላክ ቦክስ ዋርኒንግ ያላቸው በተለይ እነዚህ አናፊላክሲስ ሪአክሽን ብላክ ቦክስ ዋርኒንግ የምንላቸው ደግሞ የሶዲየም ፌሪግሉኮኔት እና አይረን ዴክስትራ ነው። ሌላኛው ሬት ኦፍ ኢንፊውዥን ያው እንደምታዩት ነው። አይረን ዴክስትራ እንኳን 50 ሚሊ ግራም ፐር ሚኒት፣ ሶዲየም ፌሪግሉኮኔት 12.5 ሚሊ ግራም ፐር ሚኒት፣ አይረን ሱክሮዝ 40 ሚሊ ግራም ፐር ሚኒት፣ ፊብሮሞግዛይቶል 30 ሚሊ ግራም ፐር ሰከንድ፣ ፌሪክ ካርቦክሲ ማልቶዝ የምንለው ደግሞ 100 ሚሊ ግራም ፐር ሚኒት ኢንፊውዝ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ አብራችን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን። በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።